آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہوگا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر کسی بھی غیر مسلم کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن آپ کے ذہن میں بھی شاید کبھی اس سوال کے جواب کو تلاش کرنے کا آیا ہوگا کہ آخر کیوں غیر مسلموں کو ان مقدس شہروں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث ہمیں اس بارے میں کیا بتاتے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں ہم ان حقائق سے بھی پردہ اٹھائیں گے جو کہ حال ہی میں سعودی حکام نے کچھ مسجدوں میں غیر ملکیوں کو آنے کی اجازت دی ہے، یعنی کہ وہ بھی اب ان مخصوص مساجد میں آ سکتے ہیں، اور بالخصوص قرآن پاک کی وہ آیت جو ہم آپ سے شیئر کریں گے جس کے مطابق غیر مسلموں کا داخلہ ان مقدس شہروں میں ممنوع ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک کی اس آیت کا تذکرہ کرتے ہیں جو کہ سورۃ توبہ سے ہے۔ دوستو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ترجمہ: اے ایمان والو، مشرک ناپاک ہیں تو اس برس کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آئے، اور اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا اپنے فضل سے اگر چاہے، بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ آیت سورۃ توبہ کی آیت نمبر 28 ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اس سال کے بعد مشرک مسجد کے اندر داخل نہ ہوں۔ دوستو یہ آیت 9 ہجری کو مدینہ کے اندر نازل ہوئی تھی، اور 9 ہجری کے بعد مسلمانوں نے کافروں کا ان مقدس شہروں میں داخلہ ممنوع کر دیا تھا۔ ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں کافر لوگ تجارت کے لیے جب آتے تھے تو ان دو شہروں میں آ کر سٹے کرتے تھے، اور جب مسلمانوں نے ان کو مکہ اور مدینہ میں داخلے سے روک دیا تو ان کی تجارت متاثر ہونے کا بھی خدشہ تھا، لیکن اللہ پاک نے اس آیت میں ساتھ ہی مسلمانوں سے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ تمہیں دولت مند کر دے گا۔ لیکن دوستو آج بھی غیر مسلموں کی جانب سے مختلف قسم کے سوالات کیے جاتے ہیں کہ جب مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے ہیں تو صرف مسلمانوں ہی کو کیوں اس جگہ جانے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کی طرف سے بھی اس طرح کے سوالات سنے جاتے ہیں۔ دوستو ان سوالات کے جوابات ہم اس بات میں بتاتے ہیں کہ جیسے تقریباً ہر ملک میں ایسے کچھ علاقے ضرور ہوتے ہیں جہاں صرف خاص بندوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے، یا پھر اس علاقے کو نو گو ایریا قرار دیا ہوتا ہے، یا اگر کوئی ان علاقوں میں جانا چاہے تو اس کے لیے اسپیشل پرمٹ درکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح اسلام کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہے، چونکہ مکہ اور مدینہ عالم اسلام کے دلوں کی دھڑکن اور ان کے دلوں کا سکون ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا مذہبی مرکز بھی ہے، اور اسی وجہ سے اسلام نے صرف مسلمانوں ہی کو ان دو شہروں میں آنے کی اجازت دی ہے۔ اس بات کو اس عام مثال سے سمجھا جا سکتا ہے جیسے انڈیا نے کشمیر کے اندر اتنے زیادہ فوجی ڈیوٹی پر لگائے ہیں کہ یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے انڈین حکام کسی بھی ملک کے کسی بھی وفد کو اس خوبصورت جنت نظیر وادی میں جانے نہیں دیتے، اور وہ اس وادی میں وہاں کے رہائشیوں اور فوجیوں ہی کو آنے جانے دیتے ہیں۔ اور اگر اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر کوئی بھی اس بات پر اصرار نہیں کرتا کہ ان کو اس علاقے میں جانے کی اجازت کیوں نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بڑا آدمی جیسا کہ کسی ملک کا وزیر اعظم یا صدر اس طرح کے متنازع علاقے کا وزٹ کرنا چاہے تو وہ اس کو منع نہیں کر سکتے۔ یہی صورتحال مسلمانوں کی ہے کہ آپ ان کو مکہ اور مدینہ کے فوجی سمجھ لیں یا یہاں کے رہائشی، یا پھر آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مسلمان اسپیشل گیسٹ ہیں جن کو یہاں مکمل اجازت ہے، اور اسی وجہ سے غیر مسلموں کو مسلمانوں سے بھی نہیں پوچھنا چاہیے کہ وہ ان کو مکہ اور مدینہ میں کیوں نہیں جانے دیتے، چونکہ مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن سارا مکہ کی پرنور گلیوں میں گزرا تھا، اور مدینہ بھی اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آپ نبوت ملنے کے بعد مدینہ ہجرت کر گئے تھے، اور اپنی زندگی کے اہم ترین دور میں آپ نے مدینہ ہی میں قیام کیا، اور آپ کا وصال بھی مدینہ میں ہوا تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور بھی ہے، اور ان دونوں شہروں میں جانا حج کا بھی اہم رکن ہے، اور اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ دوستو حج کی بات کریں تو حج اسلام کا 5واں اہم رکن ہے، اور حج ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتا ہو، اور ہر مسلمان کی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حج کے لیے جائے، لیکن وہی خوش قسمت اس کے حقدار ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک بلاتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کسی ملک کے اندر جانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں، پھر ایمبیسی اپنی ریکوائرمنٹ آپ سے پوری کرواتی ہے، اور وہ آپ کو کچھ پالیسیز سے آگاہ کرتی ہے جو کہ ویزا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ ریکوائرمنٹ اور پالیسیز پوری کرتے ہیں تو وہ آپ کو ویزا جاری کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کی ریکوائرمنٹس پر پورے نہیں اترتے تو وہ آپ کا ویزا ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔
بالکل इसी तरह मक्का और मदीना में जाने का वीज़ा बड़ा आसान है और वीज़े की रिक्वायरमेंट सिर्फ कलमा तय्यबा है, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये वो कलमा है जिसको पढ़कर हर कोई मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों में दाखिल हो सकता है। दोस्तों, अगर कलमा तय्यबा के हकीकी मानों का जायज़ा लें तो इसका मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दोस्तों, ये वो अकीदा है जिस पर सिर्फ मुसलमान ही यकीन करते हैं, क्योंकि हिंदुओं का अकीदा कुछ और है और वो बुत परस्त लोग हैं जो एक खुदा पर यकीन नहीं करते और इसी वजह से वो मुशरिक कहलाते हैं। अगर बात करें ईसाइयों की तो वो भी मुसलमानों से कदरे मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं। इसी तरह हर मज़हब के अपने अकायद व ज़वाबित हैं। दोस्तों, इसी सवाल के बारे के गैर मुस्लिमों का मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में दाखिला क्यों ममनू है, इसके बारे में हम एक दिलचस्प वाक़या का जिक्र करते हैं। जब डॉक्टर जाकिर नाइक को इंडिया के अंदर एक हिंदू औरत ने पूछा, हर साल अपना एनुअल फंक्शन जो है मक्का मदीना मनाने जाते हैं, तो वहाँ हिंदू को, ईसाई को और धर्मों के लोगों को क्यों नहीं जाने की इजाज़त है कि गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीना में जाने की इजाज़त क्यों नहीं है। और साथ में आप ये भी कहते हैं कि मुसलमानों को हिंदुओं के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए ताकि हिंदू मुसलमानों को इखलाक से मुतासिर हों। और मुसलमान और हिंदू इंडिया में सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, तो सिर्फ मुसलमानों को ही मक्का और मदीना जाने की इजाज़त क्यों है, जबकि हिंदू भी उनके साथ रहते हैं और इनको इजाज़त क्यों नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस औरत के सवालों के जवाब में कहा कि मैं इंडिया में रहता हूँ, लेकिन इंडिया के अंदर कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ मुझे भी जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि मैं भी तो इंडिया का एक शहरी हूँ और इस बात पर मैंने इनके साथ कभी बहस नहीं की कि वो मुझे इन जगहों पर जाने की इजाज़त क्यों नहीं देते, क्योंकि मैं जानता हूँ ये उनका रूल है और वो किसी हसास या मिलिट्री कंटोनमेंट के इलाके में नहीं जाने देते। और इसी तरह आप ये भी समझ सकते हैं कि मक्का और मदीना मुसलमानों के लिए एक मिलिट्री कंटोनमेंट है और एक हसास जगह है जिसमें वो सिर्फ मुसलमानों ही को आने की इजाज़त देते हैं जो इस्लाम के नाम पर कट मरने को हर वक्त तैयार रहते हैं। लिहाजा ये थी वो वजूहात जिनकी बिना पर गैर मुस्लिमों को मक्का और मदीना जाने की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा हम आपको इस बात से भी आगाह करते हैं कि हाल ही में सऊदी हुकाम ने सऊदी अरेबिया की 4 मुक़द्दस मसाजिद में गैर मुल्कियों और गैर मुस्लिमों के दाखिले की इजाज़त दी है और सऊदी हुकाम का कहना है कि इन मसाजिद में दाखिले का मकसद गैर मुस्लिमों को इस्लाम के तहज़ीब व तमद्दन से आगाह करना है। दोस्तों, वो 4 मसाजिद जिनमें गैर मुस्लिमों को दाखिले की इजाज़त दी गई है वो ये हैं: जामिया मस्जिद अल रहमा, जामिया मस्जिद अल तक़वा, जामिया मस्जिद अल सऊद और जामिया मस्जिद शाह फहद शामिल हैं। इन 4 मस्जिदों में दाखिले का मकसद गैर मुस्लिमों को इस्लामी तालीमात, इस्लाम की तहज़ीब और इस्लामी फ़न तामीर को उजागर करना है। इसके अलावा मस्जिद कुबा के इमाम अल शेख सालेह अल मुगामी ने 2018 में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हर किसी को मस्जिद के अंदर दाखिल होने की इजाज़त है और वह मस्जिद में दाखिल होने के लिए मुसलमान होना शर्त नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको बता चुके हैं कि मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर गैर मुस्लिमों का दाखिला ममनू है। इसके अलावा सऊदी इंतज़ामिया ने सड़कों के ऊपर बोर्ड्स भी आवेज़ा किए हैं जो कि मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के रास्तों की निशानदेही करते हैं और इन बोर्ड्स पर क्लियरली लिखा होता है कि ये रास्ता मुसलमानों के लिए है और ये रास्ता गैर मुस्लिमों के लिए, क्योंकि गैर मुस्लिमों को मदीना और मक्का की हदूद में दाखिले की इजाज़त नहीं है। दोस्तों, ये वो पाबंदी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सना 9 हिजरी को लगाई थी और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कायम है। और ये पाबंदी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान करीम की सूरत तौबा की आयत नंबर 28 के मुताबिक लगाई थी। इस आयत का तर्जुमा हम आपको पहले ही बता चुके हैं और अल्लाह पाक का ख़ास करम है और ये एक मौजज़ा से कम नहीं है कि जब से इस्लाम इस दुनिया में आया है मक्का और मदीना हमेशा मुसलमानों के ज़ेर इंतज़ाम रहे हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वो वाहिद हस्ती हैं जिन्होंने मक्का को फ़तह किया है। इसके अलावा मक्का को फ़तह करने की नीयत करने वालों का जो हशर अल्लाह पाक ने किया है वो कुरान पाक की सूरत फ़ील में दर्ज है, जिसके मुताबिक अल्लाह पाक ने हाथी वालों का गरूर खाक में मिलाकर उनको निस्तो नाबूद किया था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। इस तरह की हक़ाइक़ से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें
تاکہ آپ کے دوست بھی اس بات سے آگاہ ہو سکیں کہ کیوں مکہ اور مدینہ میں غیر مسلموں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔